آج ہم قصہ مریم کی پیدائش کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج سے پہلے جب ہم نے اپنی زیارت کا آغاز کیا منگل 29 اگست 2003 کو، تو جن موضوعات پر ہم نے بات کی وہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ 29 اگست کو فادر بینجمن شہزاد ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے قصہ مریم کے قدم کے بارے میں بات چیت کی، اور مقدسہ اس میدان مریم کے شروع کرنے والے بانی بھی فادر بینجمن شہزاد تھے۔ پھر ہم نے روزری کی اہمیت، عقیدت اور افادیت کے بارے میں سنا، فادر سلیمان ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد مقدسہ مریم مادر خالق کے بارے میں سنا، اس دن ڈیکن وقاص جو کہ ہمارے ہی پیرش سے ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے، فادر برناباس ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد مقدسہ مریم خاندانی زندگی کا نمونہ، تو فادر شاہد بھٹا ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے بعد مقدسہ مریم اور پاک یوکرس فادر بینجمن مشتاق ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بات چیت کی۔ اس کے بعد مقدسہ مریم صندوق شہادت، اس دن فادر داؤد جیریکو ہمارے ساتھ تھے۔ پھر مقدسہ ماں مریم شفا بیماروں کی، فادر ماریو روڈرکس ہمارے ساتھ تھے۔ پھر 5 ستمبر کو مقدسہ ماں مریم کے ظہور، اس دن فادر عرفان ولسن اور ڈیکن سنیل تھے جنہوں نے پیغام کیا۔ اس کے بعد مقدسہ مریم کی زندگی اور خدمت، تو ہمارے آرچ بشپ بینی ماریو ٹریوس ہمارے ساتھ تھے اور ان کی برکتیں۔ اس کے بعد کل کا دن مقدسہ مریم کی آسمان میں تاج پوشی، تو فادر شکیل گلزار ہمارے ساتھ تھے جو ہمارے پیرش پریسٹ ہیں۔ اس طرح ہم نے 10 روز تک اپنی عبادت کو جاری رکھا، اور آج ہم اس عبادت کے اختتام پر ہیں۔ تو 3 باتوں پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا کہ مقدسہ مریم کی پیدائش، دوسرا کہ خاتون ویلنکنی کا نمونہ۔ یہ دیکھیں گے کہ خاتون ویلنکنی کا نمونہ ہر دفعہ 8 روز مقدسہ مریم کی عید پر، اس کی پیدائش کی عید پر ہی کیوں ختم ہوتا ہے، ایک بات یہ دیکھیں گے۔ تیسرا جو آج کا کلام ہے نغمہ مریم، اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ یہ 3 باتوں پر ہم غور و خوض کریں گے، اور جب ان 3 نکات کے ساتھ جب ہم بات چیت کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روایات کے مطابق، اور جیسے بشپ جی نے ہمیں اپنے کلام سے فیض یاب کرتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی مقدس کی جو ہے وہ ہمیشہ اس کے جانے کے بعد اسے یاد کیا جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہوتا ہے اس دن اسے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن 3 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی ہم کلیسیائی طور پر پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں، یسوع مسیح، یوحنا اسباغی اور مقدسہ مریم، جیسے کہ آج ہم اس کی عید منا رہے ہیں۔ عالمگیر طور پر ساری کلیسیا، ہم عالمگیر کلیسیا جو ہے مقدسہ مریم کی یوم پیدائش جو ہے وہ منا رہی ہے۔ اس طرح جب ہم مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ واجب ہے کہ ہم اس عید کو یا مقدسہ مریم کی سالگرہ کو منائیں؟ تو جب ہم کلام کی طرف آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہم غور و خوض کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی جو ذات ہے وہ پرفضل ہے، پرفضل ہی وہ اس دنیا پر تشریف لائی تھی۔ وہ نجات دہندہ کی ماں ہے۔ پیدائش سے ہی فرشتوں کا لشکر جو ہے، آسمانی لشکر جو ہے اس کے ارد گرد تھا، نہایت معصوم، پاکیزہ اور خوبصورت تھی۔ آپ کی پیدائش پر گویا نیا دن اور نئی دنیا کا جنم ہوتا ہے، دنیا کی خوشی اور سلامتی کی نوید لائی۔ آپ خدا سے بے حد فضائل حاصل کیے، اس لیے آج ہم اس کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہیں، جس پر اس کی ماں کے پاس کہتے ہیں کہ جس کے پاس ماں ہے اس کے پاس بیٹا بھی ہے۔ کل بھی فادر جی بار بار یاد کروا رہے تھے کہ جس کے پاس ماں ہے اس کے پاس بیٹا بھی ہے۔ مقدسہ مریم جس کے پاس ہے اس کے پاس یسوع بھی ہے، نجات دہندہ بھی اسی کے پاس ہے۔ اور یہ ہم نے سنا، اور اس کے بعد جب ہم مقدسہ مریم کی ہی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ موروثی گناہ سے بھی پاک ہے۔ 4 ایسی ہستیاں ہیں کہ جو موروثی گناہ سے پاک ہے۔ ایک ابتدا میں ہم دیکھیں تو آدم اور حوا ہے، اس کے بعد مقدسہ مریم جو کہ
मरूसी गुनाह से पाक थी, किसी शैतान के कब्जे में नहीं थी। उसके बाद यीशु मसीह और ये चार हस्तियां पाक कलाम से बयान करता है कि ये चार हस्तियां ऐसी हैं जिन पर मरूसी गुनाह लागू नहीं होता। इस तरह जब हम मुकद्दसा मरियम की इतनी सफात देखते हैं कि वो पुरफजल है और खुदा की तरफ से है और फरिश्ता उसे सलाम करता है और उसे पुरफजल कहता है, तो फिर इसीलिए हम मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की खुशियां मनाते हैं। ये पैदाइश की खुशियां शुरू कैसे होती हैं? ये ऐसे ही है जैसे नॉर्मल इंसान पैदा होता है। 8 सितंबर जब हम मुकद्दसा मरियम कुंवारी के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद मनाते हैं, 8 दिसंबर जब उसके बेदाग हमल में लिए जाने की ईद मनाते हैं, उस वक्त से लेकर आज तक 9 माह मुकम्मल होते हैं। और जब आज 9 माह मुकम्मल होते हैं तो आज हम मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की खुशियां मनाते हैं। जागते रहिएगा। दूसरी बात करूंगा, खातूने वैलेंटनी। हमने 30 अगस्त से हमने खातूने वैलेंटनी की नवीने का आगाज किया था। 29 को हमने अपनी जियारत का आगाज किया था और 30 को हमने नवीने का आगाज किया था। उस वक्त से लेकर कल तक 9 दिन कंप्लीट हुए और आज 9 दिन वो कंप्लीट हुए और इबादत का हमारा 11वां दिन है। 10 दिन पीछे और आज 11वें दिन हम दाखिल है। तो ये देखते हैं कि हर दफा हम मुकद्दसा मरियम की पैदाइश पर, उसके जन्मदिन के बाद ही, उससे पहले ही हम क्यों 9 दिन का नवीना करते हैं? मुकद्दसा मरियम की पैदाइश की तैयारी के लिए ही ये वैलेंटनी का नवीना किया जाता है। वैलेंटनी है कहाँ? ये हिंदुस्तान में वाक़या है, मद्रास के शहर में। और मुकद्दसा मरियम वैलेंटनी के ज़हूर पर, वैलेंटनी उस जगह का नाम है जहाँ से वैलेंटनी मुकद्दसा मरियम के लिए मखसूस हुआ। इसके ज़हूरात, मुकद्दसा मरियम के ज़हूरात जो है वैलेंटनी में हुए। 2 ऐसे ज़हूरात हुए। उन ज़हूरात की बिना पर वैलेंटनी में एक गिरजाघर तामीर किया गया। ये 16वीं सदी की बात है। गिरजाघर तामीर किया गया। 17वीं सदी में जब हम दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि एक पुर्तगाली जहाज जो है समुद्र में सफर कर रहा था, मुकावा से कोलंबो की तरफ जा रहा था। और जब वो मुकावा से कोलंबो की तरफ सफर कर रहा था तो उस जहाज को शदीद तूफान का सामना करना पड़ा। अब इस शदीद तूफान में जो मुसाफिर थे उन्होंने खुदा से दुआ की, मन्नत मांगी और ये भी मन्नत मांगी कि ऐ माँ, अगर तू हमें बचा लेगी तो हम तेरे लिए गिरजाघर, शानदार गिरजाघर तामीर करेंगे। जब उन्होंने ये दुआ की तो समुद्र थम गया और समुद्र थमने के साथ ही जो उन्होंने मुनाजात मांगी हुई थी कि जहां हमारी कश्ती रुकेगी, पड़ाव करेगी, वहां ही हमने जाकर गिरजाघर तामीर करेंगे। और कश्ती आते आते वैलेंटनी के मुकाम पर आकर रुकी। और जब वैलेंटनी के मुकाम पर रुकी तो इन्होंने जब देखा तो वहां पहले से ही गिरजा मौजूद था। इन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उस गिरजा को आली शान तरीके से तैयार किया। एक बात। इसी में जो दूसरी बात है वो रुकी थी आज ही के दिन, 8 सितंबर को वैलेंटनी के मुकाम पर रुकी थी और मुकद्दसा मरियम की पैदाइश का ये दिन था। इसलिए हम हमेशा मुकद्दसा मरियम की पैदाइश से पहले वैलेंटनी का नवीना करते हैं। तीसरी बात की तरफ हम आएंगे। तीसरी बात से पहले हम सब खड़े होंगे और हमने नगमा सुना था मुकद्दसा में, सब खड़े होंगे मुकद्दसा मरियम की ताज़ीम में, तो हम कवायद के साथ मिलकर वो नगमा गुनगुनाएंगे। सब खड़े होंगे, मुकद्दसा मरियम की शान में हम सब खड़े होंगे। थोड़ा आगे भी हो जाएंगे, जगह नहीं दूसरों के लिए। आगे 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 आगे। हमने ये गाया, ये खुदा की हम्दो सना थी, इंसान की रूह का नगमा है ये, इसे इंग्लिश में मैग्निफिकाट कहते हैं। जब हम मुकद्दस लूका की अंजील का मुताला करें
تو پتہ چلتا ہے کہ مقدس لوکا کی انجیل کے پہلا باب جو ہے وہ 80 آیات پر مشتمل ہے، لیکن یہ نغمہ جو ہے وہ 46ویں آیت سے 56ویں آیت تک جو ہے وہاں تک ان آیتوں پر مشتمل ہے۔ جب ہم اس نغمے کے بارے میں سوچیں، غور کریں، تو ہمارے استادوں کے ساتھ فادر ایمینول آسی اپنی کتاب میں بڑے خوبصورت انداز میں مقدسہ مریم کا مزاج میں بڑے تفصیل سے اس نغمے کو بیان کرتے ہیں۔ 16 نکات پر وہ اس ایک نغمے کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس نغمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی حمد ہے، ستائش ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے جماعتی زبور ادا کیا وہ بھی انہی کے الفاظ تھے جو ہم نے ادا کی، جیسے کہ ہم نے ابھی نغمہ گایا بھی، وہ کیا تھے؟ میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا۔ یہ وہ خدا کی حمد ہے جو زبور نویس کرتا ہے۔ اور میگنیفکارٹ میں جب نغمہ مریم میں دیکھتے ہیں تو یہاں مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی حمد میں ترانہ گاتی ہے، اس میں اس کی حمد و ستائش کرتی ہے۔ اور جب ہم اسی نغمے کو 16 حصوں میں دیکھتے ہیں تو پھر ہر حصہ جو ہے ایک طویل باتیں جو ہے وہ ہم پر عطا کرتا ہے۔ ہم صرف اس کی پہلی آیت دیکھیں جو کہ 46ویں آیت ہے، تو وہ کیا ہے؟ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ یہاں ہم خدا کی عظمت اور بزرگی دیکھتے ہیں کہ جب وہ مقدسہ مریم اپنی جان کے بارے میں اور خدا کی بڑائی کے بارے میں، اس کی حمد و ستائش کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ نغمہ ہم زبور نویس میں بھی دیکھتے ہیں۔ زبور 103 اس کی پہلی 2 آیتیں دیکھیں، ہم سنتے ہیں۔ ایک 103 زبور اس کی پہلی 2 آیات۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کی قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب زبور نویس جو ہے وہ خدا کی حمد کرتا ہے تو اسے مبارک کہتا ہے۔ ایسا نغمہ کون گا سکتا ہے؟ کون ہے جو اسے ادا کر سکتا ہے؟ میں جب اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں تو مقدسہ مریم کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، تو مقدسہ مریم وہ ہستی ہے جو یہ نغمہ گا سکتی ہے۔ یا پرانے عہد نامے میں زبور نویس جو ہے، داؤد جو ہے، وہ یہ نغمہ گاتا ہے۔ وہ شکر گزاری کے طور پر اس نغمے کو پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی پستی، جیسے مقدسہ مریم اپنی پستی خدا کے سامنے رکھ رہی ہے، وہ بھی اپنی پستی پیش کرتا ہے۔ وہ خدا کی عظمت کا گیت گاتا ہے، اور وہ خدا کی محبت اور اس کی قوت اور اس کی موجودگی کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہاں مقدسہ مریم بھی جب اس بات سے ملتی ہے تو یہی چیزیں خدا کا بھی شکر ادا کرتی ہے۔ وہ اپنی مقدس ہونے کی ہستی کو بھی پیش کرتی ہے، خدا کے ساتھ اس کی قوت، اس کی موجودگی، ان تمام باتوں کا شکر ادا کرتی ہے جیسے کہ زبور نویس کر رہا ہے۔ اور وہ خدا کی تابعدار اور ماتحت رہتی ہے، خدا کی تابعدار اور ماتحت رہتی ہے۔ وہ اس کی عظمت کا گیت گاتی ہے، اس کی قدریں کرتی اور نیکیوں کی یاد کرتی ہے، اپنی حلیمی اور سادگی پیش کرتی ہے، اور مسیحی مزاج جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ جب اسی نغمے کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلپیوں 4 باب اس کی 4 آیت، تو وہاں کیا ہے؟ اس کا دوسرا حصہ میں پڑھتا ہوں۔ اور میری روح میرے نجات دینے والے سے خوش ہوئی۔ یہاں خداوند میں خوش ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت سنتے ہیں۔ اور اس رسول کے خطوط میں سے سنیں گے جہاں مسیحی خوشی کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے مقدسہ مریم جو ہے اپنے اندرون کو ظاہر کرتی ہے، بیرون کو نہیں، اور اندرون ہی خوشی ظاہر کرتی ہے۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ مقدسہ مریم اپنی حالت اور اپنے عزیزہ الصباح سے جب ملاقات کرنے جاتی ہے تو وہ خوش
खुशी जाहिर करती है, वो खुशी मुकद्दसा मरियम के अंदर से झलक रही होती है। और इसी खुशी को हम देखते हैं कि एक तरफ मुकद्दसा मरियम जो कोनो मका की मालका की माँ है, और दूसरी तरफ पुराने अहदनामे का बड़ा अंबिया यूहन्ना इसबागी की माँ है। दोनों अजीम माओं की जब मुलाकात होती है तो बच्चे भी खुशी से उछल पड़ते हैं। यूहन्ना इसबागी खुशी से उछल पड़ता है, मुकद्दसा मरियम भी खुशी का तराना अदा करता है। पौलुस रसूल भी कहता है कि खुश रहो हर वक्त और हर हाल में खुश रहो। खुशी और शादमानी की शराफत जो है वो मुकद्दसा मरियम पेश करती है, वह महबूब होने की खुशी पेश करती है, खुदा से चुने जाने की खुशी पेश करती है। अपनी अंदरूनी खुशी के साथ साथ बैरूनी खुशी भी पेश करती है। तो वो सफर करके वहां तक पहुंचती है। वो खुदावन में जब खुश होती है तो इस बात से भी खुश होती है कि खुदा का निजात दहिंदा जो है उसे दुनिया में लेकर आई है। वो इस बात से भी खुश है, और इस बात से भी खुश है कि उसने अपने मादर में खुदा को यीशु मसीह को जन्म दिया। वो चुने जाने उस मखसूसियत की खुशी जो है वो इस बात के साथ बांटती है। आज वही खुशी जो है वो हमारे साथ भी बांटती है। इसके तीसरे हिस्से की तरफ चले तो वहां हम देखते हैं ज़बूर 71 में, और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले से खुश हुई। ये यहाँ वही जो है, हम पहले भी हमने दूसरे हिस्से में देखा, तीसरे हिस्से में भी देखे हैं, यहाँ निजात देने वाले खुदा के बारे में जिक्र है। ज़बूर 71 ऐ खुदावन, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। ज़बूर नवीस जब बयान करता है तो वो भी बचाए जाने की, निजात की बात करता है कि खुदा उसे बचाए। अपना ताल्लुक, नई जिंदगी जो है वो जाहिर करता है, तजदीद और तब्दीली जाहिर करता है, और निजात दहिंदे के बारे में लोगों तक पैगाम पहुंचाता है कि जिसकी नवीद जो है वो हमें दी जाने को दी जा चुकी है। अब निजात दहिंदा जो है वो हमारे दरमियान में है। जब हम इसी लम्बे के चौथे हिस्से की तरफ जाते हैं जहां हम खुदा के चुनाव के बारे में सुनते हैं, पहला शमूएल उसके 16वें बाब में हम देखेंगे, उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। पुराने अहदनामे में पहला शमूएल उसके 16वें बाब की पहली आयत में देखेंगे। और खुदावन ने शमूएल से कहा, तू शाऊल पर कब तक मातम करेगा? हालांकि मैंने उसे इस्राएल की बादशाहत से रद्द किया। बस तू अपना सींग तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यसी के पास भेजता हूँ, और अपने ज़बीह पर यसी की दावत कर, और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना होगा, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं तो उसे मेरे लिए मसा कर। उसने एलियाब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावन का मंसूब उसके सामने आया कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसे नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावन दिल की तरफ देखता है। फिर शमूएल ने यसी से कहा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है। तो खुदावन ने कहा, उठ उसे मसा कर। खुदा का चुनाव मुख्तलिफ होता है, इंसान का चुनाव मुख्तलिफ है। अब हम अगर शमूएल नबी के चुनाव की तरफ बात करें तो जब तक शमूएल इंसान होने के नाते सोच रहा था और देख रहा था तो उसे तो ऊंचा लंबा जवान जो है वो खुदा का चुनाव नजर आता है। लेकिन खुदा का चुनाव क्या है? वो जिसको खुदा दिल से जानता है और उसका उठना बैठना चलना जानता है। इसलिए खुदा का चुनाव जो है वो उसका पैमाना और एहसास जो है वो फर्क है। वो सारी शक्ल और खूबियां नहीं है, वो उसकी पस्त हाली का चुनाव है। जैसे कि हम मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में देखते हैं कि उसका चुनाव है कि मुकद्दसा मरियम की
बार देखते हैं कि पस्त हाली उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की, तो उसकी पस्त हाली जो है वो उसका चुनाव है, उसका गिर जाना, उसका हलीम होना, उसका फरोतन होना ही उसका चुनाव था। इसलिए खुदा ने उसका चुनाव किया और उसकी पस्त हाली में उसका चुनाव करके उसको अपनी मर्जी के मुताबिक डाला। और मुकद्दसा मरियम ने भी अपनी सुपुर्दगी जो है वो खुदा के हाथों में दी, और जब खुदा के हाथों में देती है तो बेला मुकद्दसा मरियम की पस्त हाली और उसमें अपनी पस्त हाली भी देखते हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों उसके पहले बाब में देखते हैं कि उसकी पस्त हाली का जिक्र किया गया है, और दूसरे रसूल का खत उसका कुरिन्थियों के नाम उसका पहला खत जो है वहां हम पस्त हाली का जिक्र सुनते हैं, जहां हम पस्त हाली को बतौर सक्रमेंट देखते हैं जो कि खुदा के फज़ाइल में है। वो दूसरे रसूल का खत कुरिन्थियों के नाम उसके पहले खत में से पहले बाब में से देखेंगे। चुनांचे यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बाइस और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। हम देखते हैं कि खुदा जो है उसका पैमाना फर्क है, और इस पैमाने में जब हमारी अपनी पस्त हाली देखते हैं तो फिर इसके साथ साथ मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब का मुताला करें तो वहां हम पहली 12 आयतों का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि वहां मुबारक होने और मुबारकबादियों का बयान किया गया है। वहां पस्त हाली जो है बतौर साक्रामेंट, पस्त हाली का रूहानी तजर्बा, पस्त हाली जो है मुकद्दसा मरियम से हम सीख सकते हैं और उससे निजात का जरिया भी बनता है। और हम जब इस मुकद्दस मत्ती की इंजील में देखते हैं तो फिर कहता है मुबारक है वो जो रूह के गरीब है, और मुकद्दसा मरियम रूह की गरीब थी और इसी गुर्बत इसी गरीब पर में वो खुदा की मकबूल नजर हुई। इसलिए मुकद्दस लूका की इंजील में दोबारा हम देखते हैं, क्योंकि मुकद्दस मत्ती लूका की इंजील उसके पहले बाब में, क्योंकि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ये हम पौलुस रसूल के खत कुरिन्थियों के नाम उसके 9वें बाब में देखेंगे, जहां खुदा की असमत और शफकत जाहिर की गई है कि खुदा अजीम है, शफीक है, खुदा अजीम है और अजीम काम करता है। इलाही प्यासी जो है वो बयान करता है, हमारे शरीक होना भी जो है उसमें दाखिल हो जाता है। मुकद्दसा मरियम की खामोशी, उसकी फरमाबरदारी और उसकी इस फरमाबरदारी के नतीजे में इम्मानुएल का इस दुनिया में आना और खुदा का हमारे साथ रहना जो है वो जाहिर होता है। और ये हम देखते हैं पौलुस रसूल के दूसरे खत कुरिन्थियों के नाम में। इसके साथ बस बात ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जिस तरह उसने अपने दिल में ठहराया है उसी तरह नहीं, ना गमगीनी में और ना नाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को प्यार करता है। खुदा खुशी से देने वालों को प्यार करता है, जो अपनी जिंदगी देता है और जिंदगी के साथ साथ अपने कामों से अपना आप जाहिर करता है और खुदा की अजमत और शफकत जाहिर करता है। इसलिए हम देखते हैं कि उसका नाम कद्दूस है। इहबार की किताब उसके 20वें बाब की पहली आयतें देखें तो वहां उसका नाम जो है कद्दूस कहा गया है। कद्दूस खुदा की कदूसियत, खुदा की सफात, खुदा की मौजूदगी और खुदा का बार बार कदूस कहना मतलब है कि वो पाक और पाक तरीन है। और जब भी हम कदूस कहते हैं तो एक दफा नहीं कहते, 2 दफा नहीं कहते, बल्कि हम 3 दफा कहते हैं। कहें कद्दूस, कद्दूस और कद्दूस। फिर बोले मतलब कि खुदा पाक से पाक तरीन है। और इसीलिए हम 1 दफा नहीं बल्कि 3 दफा ये
قدوسیت کے لفظ اڑاتے ہیں، اور جب قدوسیت کی صفت بیان کرتے ہیں تو یہاں مقدسہ مریم بھی کہتی ہے کہ اس کا نام قدوس ہے، اس کا نام قدوس ہے، اور کہتی ہے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ مزامیر اس کے 25ویں باب میں 25ویں میں دیکھیں گے، مزامیر 25، کہ خدا سے ڈرنے والے وہ خدا کی رحمت کا تجربہ کرتے ہیں، وہ خدا کے رحیم ہونے کا تجربہ کرتے ہیں، جیسے مقدسہ مریم نے خدا کی ہر ایک بات پر فرمانبرداری دکھا کر تجربہ کیا، اور اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور اور پرگندہ ہیں، دل کے قیاس اور مغرور ہیں، ان کے بارے میں اشعیا بیان کرتا ہے، اس کے 11ویں باب میں 12ویں باب میں غرور اور مغروری کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اسی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا۔ یہاں خدا کی قدرت، خدمت اور اختیار ظاہر ہوتا ہے، جو کہ ہم حزقیل کے 4 باب میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہم اسی کے 11ویں حصے میں داخل ہوں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ مقدسہ مریم کی پست حالی ہم نے دیکھی، اپنی پست حالی دیکھی، تو اس پست حالی میں خدا جو ہے وہ سر بلند کرتا ہے۔ مزامیر 146، یہاں ہم سنتے ہیں کہ، اور فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت میں سنتے ہیں کہ خدا جو ہے جو اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے، جو خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، خدا اس کی پست حالی میں اسے عزت دیتا ہے، اسے اس مقام تک لاتا ہے کہ جس تک خدا اسے چاہتا ہے۔ اس لیے غریبوں کی پست حالی کی روحانیت اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، قدریں جو خدا کی بادشاہی کی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ غریب کون ہے؟ جو کہ بنیادی چیزوں سے محروم ہے، پست حالوں کی سربلندی کے، جو کمزور ہے، مظلوم ہے، مغرور ہے، جو طویل بیماری کے ڈسے ہوئے ہیں، بے اولاد ہیں، بانج ہیں، نظر انداز کیے ہوئے ہیں، بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، نفرت انگیز تعصب زدہ ہے، مفلوج ہیں، غریب ہیں، ان سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، اور مقدسہ مریم جو ہے ان کے آگے ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہماری سفارش کرتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر ایک جو اس کے فرمانبرداری کرے گا اس کی بات سنے گا اور اس کی دلی مرادیں بھی پوری کرے گا۔ اس لیے جب ہم 9 دن کا نمینہ کرتے ہیں تو ہم اپنی ساری کمزوریاں، مظلوم جو ہے وہ غرور اور طویل بیماری، بے اولادی، بانج پر نظر اندازی اور بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، جو ہے نفرت اور تعصب میں جو شکار ہے، وہ سب ہم خدا کے اور اس کی حضوری میں آتے ہیں، تاکہ مقدسہ مریم جیسے اپنی پست حالی پیش کر رہی تھی ویسے ہی ہماری کمزوریاں اور پست حالی جو ہے پیش کرے۔ مقدسہ مریم کے ساتھ ساتھ ہم مقدس یوسف کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے چلاؤ میں جو ہے وہ آزاد ہے، اور آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خدا کا وفادار ہے، وہ عظیم ہے، خاموش ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، بلائی اس میں نیکی ہے، راستبازی ہے، اور ان سب باتوں کے ساتھ وہ خدا کے آگے پست ہو جاتا ہے، خدا کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے کہ خدا جو ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈالے اور مرضی کے مطابق لے کر چلے، اور خدا اسے چلاتا بھی ہے اور مقدسہ مریم کو بھی چلاتا ہے۔ جب ان دونوں کی راست بازی کو دیکھتے ہیں، ان کی اعلیٰ خیالات، اعلیٰ خواہشات کو دیکھتے ہیں، تو خدا ان کے ذریعے ہر ایک بات جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس نغمے کے باقی حصوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ ہر ایک نغمہ جو ہے، ہر ایک الفاظ جو ہے وہ ہمیں خدا کی موجودگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے مقدسہ مریم نے تجربہ کیا ویسے ہی ہم جب یہاں آج مقدسہ مریم کی پیدائش پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم بھی مقدسہ مریم کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح مقدسہ مریم جو ہے اپنے چناؤ کے ذریعے اس کلیسیا اور خدا کے مقبول نظر ہوئی، کس طرح وہ آسمان میں تاج پوشی اس کی جاتی، کس طرح وہ اس جہاں کی اور دوسرے جہاں کی ملکہ بنتی ہے، دونوں جہاں کی ملکہ کہلاتی ہے، کس طرح خدا اسے عزت دیتا ہے اور کس طرح وہ اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے، اور کس طرح وہ اپنی فرمانبرداری اور علیمی اور خداوندی پیش کرتی ہے۔ اور اسی لیے کیتھولک کلیسیا جو ہے مقدسہ مریم کا یوم پیدائش مناتی ہے، اور ساتھ ہی جب ہم ویلنکنی کو یاد کرتے ہیں تو ویلنکنی جو ہے وہ ہمیشہ غریبوں، محتاجوں اور بانج اور
जो कमजोर है उनकी दुआओं का वसीला बनती रही, और जब वसीला बनती है तो इसीलिए हम भी मुकद्दसा मरियम जो कि खातूने वैलेंटरी है उसकी पैदाइश की खुशियां भी मनाते हैं, और उसके आगे अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें भी रखते हैं, और वो हमारी अर्ज़ें और मिन्नतें सुनती है और सुनकर उसे पूरा भी करती है। जैसे कि आज हम भी सुनेंगे कि किस तरह लोगों की गवाही से सुनेंगे आखिर में कि किस तरह जो लोग वैलेंटरी से अकीदत रखते हैं, जो मुकद्दसा मरियम के दूसरे ज़बूरात के साथ अकीदत रखते हैं और अकीदत के साथ 9 दिन तक इन इबादत में शरीक होते हैं, मुकद्दसा मरियम उनकी दुआएं जो है वो बाप के सामने, बेटे के सामने पेश करती है और उनकी दुआएं पूरी होती हैं। मसीह खुदावंद के वसीले से